हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक में कथा हवा रिगार्डिंग पिला पाठपढ़ा नहीं कि आपण मैंने जानी 2024 मेट्रिक रिजल्टा एत खराब है ऑल ओडिशा जो क्वांटिटी लेवल रे रिजल्ट बढ़िया है किंतु क्वालिटी कमीगला 90% बहुत कमीगला। आम बरी कहूँ एथर टोटाल 2टा A1 गला जाजपुर 7टा A1 गला। तो ये भाव में ए वर्ष रिजल्ट एत खराब है आपण धारणा बाहर समस्त धारणा बाहर। तो से रिगार्डिंग आम पुणी कथा जे पिला पाठपढ़ा आ परवर्ती स्टेज रे को लेवल बर्तमान पिला पाठ पढ़ुंट आम जानी एबेका भी पाठपढ़ा सेम लेवल चली किसी इम्प्रूवमेंट आसी ही ना यार दायित्व कह सेटा बर्तमान आम इम्पोर्टाट टपिक बर्तमान आज डिस्कसन न जे आज पिला पाठ पढ़ुना कौटिपाई यदि पाठ पढ़िया कथा उठुची आम चाहूँ पिला पाठ पढ़ाई तो मेन दायित्वटा कह गोटे समाज आगू बढ़ दायित्व कह समस्त नागरिक मानकर सेमती पिलाटी पाठ पढ़ दायित्व कह सहित जो मैंने जड़ित ता पेरेन्ट्स हो गले ता ट्यूशन टीचर हो गले ता स्कूल हो गला एवं ता परिवेश हो गला। जदि 4 जन मध्य भल संपर्क न रुए पिला केबे पाठ पढ़ब ना। आपण मैंने जानी बर्तमान समाज रे जमी पिला पाठपढ़ा चली बर्तमान दायित्व मुंडिया कहीं क्या पचर नाराज यदि कहीं दायित्व न नेबे यदि पेरेन्ट्स दायित्व न नेबे ट्यूशन टीचर दायित्व न नेबे यदि स्कूल दायित्व न नब यदि परिवेश दायित्व न नब ताहले पिला केबे भी सेठी पाठ पढ़ी पारिबो नाही। तो दायित्व केमिति कि आपण मैंने देखिए जो मैंने पेरेन्ट्स मैंने पाठ पढ़ाऊँ निज पिला माइंड रे कौन अच्छे दायित्व पिला पाठ पढ़ा पर अच्छी से भावुं तो आम पैसा खर्च करवा जहाँ पैसा खर्च हम पिला भल पिंधापी देवा खायापी देवा पढ़ाई देवा खर्च करवा किंतु पाठपढ़ा केस रे जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाऊँ पिला आदर्श हो कि ओडिया मीडियम स्कूल हो से लक्ष्य थाए मुझे देखी ट्यूशन टीचर उपर जी भरोसा स्कूल टीचर पर न थाए बेसी भरोसा से ट्यूशन टीचर वगैरह थाए भल ट्यूशन टीचर खोजिक आने पिला पढ़ेबे ताने ये दायित्व क्या भरोसा क्या पेरेन्ट्स मानकर ट्यूशन टीचर उपर ट्यूशन टीचर भरोसा क्या जहाँ डेडिकेटली पढ़ाऊँ हार्ड वर्क कर पढ़ाऊँ ट्यूशन टीचर माने पिला भरोसा तो मुझे जो लेवल पाठ पढ़ाऊँ जमी डेडिकेशन दूसरी कि हार्ड वर्क करुच्ची ओबियसली पिला माने तार बेनिफिट उठेबे आगू बढ़े पिला माने भरोसा क्या बर्तमान मुझे देखुची आम सोसाइटी रे आम प्राय से भी सबुआड़े भी सेम फॉलो होतबो पिला मानकर बेसी भरोसा क्या थाए स्कूल उपर दायित्व थाए स्कूल उपर कहीं मु भी देखी मु भी पाठ देवी पिला करने स्कूल ही पाठ दिया करने कि पिला माने प्रथम स्कूल पाठ ही आगे करेंगे ये करेंगे कारण स्कूलटा आग हवा भी दरकार निहाती स्कूलटा आग किंतु ट्यूशन टीचर से ट्यूशन पाठ पढ़ा नुह कहीं स्कूलटा पाठ आगे स्कूल पाठ आग मतलब मत कह स्कूल जो मैं टीचर मैंने पाठ देउछंती फैक्ट कथा आपण मैंने जो मैं टीचर भी देखुवे यदि आपण मैंने भावतु गोटे क्लास रे 60-70 पिला पढ़ुंट जो भी होम टैक्स दिया होची बेसी हेल्पफुल हम वीकर सेसन कहीं जो मैंने बालुंगामी कर पाठ पढ़ुना से मैंने वेस्ट टाइम करते होमवर्क दिया हाँ करदे कि बड़ी पड़ते भल पिला माने आम सोसाइटी इक्विटी चलने दरकार जी पाठ न पढ़ुची टे स्कोप देवा पढ़ाई आज जी भल पढ़ु आउ अधिक स्कोप देवा भल लेवल जीव और गोटे पैटर्न आम समस्त फॉलो करदेबा ना से सेम जिनस वीकर सेसन मान भी भल पिला मानी से टोटाल बिगड़ी जीव एजुकेशन सिस्टम समाजर सोसाइटर स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ी जीव। तो यहाँ प्रोब्लेम बर्तमान फेस हो गार्डियन मानकर भरोसा ट्यूशन टीचर उपर तो मो पिला छाड़ी से भल केयर नौ ट्यूशन टीचर भरोसा पिला उपर मुझे जो वे कहूँ से पिला तो फॉलो कर पिलांकर दायित्व क्या भरोसा क्या स्कूल उपर स्कूल प्रायोरिटी मोर आग आ स्कूल टीचर प्रायोरिटी क्या पिला प्रोजेक्ट
ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି ଏତେ କାମ ଦେଉଛି ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି କିଏ? କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପୁରା ପଛେଇ ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ପଚାରିପାରିବେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳୁଛି, ସ୍କୁଲର କାମ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ 70-80 ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସମ୍ଭବ? ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଭିଭାବକ ସେଇଟା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କି ବିଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେବେ ବି ମିଟିଂ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଫୁଲରେ, କେବେ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିବେ କେମିତି? ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି, ତ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର ଉପରେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ, ପିଲା ସ୍କୁଲ ଉପରେ, ଆଉ ସ୍କୁଲର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ। ଏଥିରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି କିଏ? ନା ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା। ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? କେବେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଆଗକୁ ନେବା, କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ପରିବେଶରେ, ଏଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ପିଲା କେବେ ପଢ଼ିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି 14-15-2000 ସେଇ ମସିହା ଯେଉଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ବାଦରେ 16 ବାଦରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲୋକାଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଧେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ପରିବେଶ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ହେଉନି, ପିଲାଟା ପଚାରେ କାହିଁ ହେଉନି, ନା ପଢ଼ା ହେଉନି। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡିର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିକି ଠକିଗଲି ମୋ କୋଚିଂରେ। ଯେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ୱିପନ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁଟା କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଉପରେ। ଘରେ କାହିଁ ପଢ଼ୁନି, ନା ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ପଢ଼ା ହେଉନଥିବ, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେଉନି, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ଦିଆ ହେଉଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଏହା ହେଉଛି, ସେୟା ହେଉଛି, ସବୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ନିଜ ଥ୍ରୋରେ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? 2500ରୁ 3000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଭାବକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ପଇସାଟା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ହିସାବ ନେବା, ବିଧାନନଗର ଏକାଡେମୀ ବାଲିଆପାଳ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ? ଆଭରେଜ 600 ପିଲା, 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ 5ଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ତ 600 ପିଲା, ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ସ୍କୁଲରେ? 20 ଷ୍ଟାଫ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଗୁଲାର ହେଇଯାଇଛି, ସାଲାରୀ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଭରେଜ ଧର 75,000 ଯଦି ଆଭରେଜ ଆମେ ପକାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଲାରୀ ଥିବ। ଫ୍ରେସରଙ୍କର 50,000 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଥିବେ 70, 80, 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଦରମା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ 75 ଆମେ ଧରିବା, ଯଦି 600 ପିଲାକୁ 75,000, ଆମର ଯେଉଁ ପର ହେଡ୍ ପଡ଼ୁଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ପିଲାଙ୍କର, 20ଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, 75,000 ହେଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। 15 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ? 600 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେ ପଡ଼ିଲା? 2500 ଟଙ୍କା। ସେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ସ ଖାର, ଅଲଗା ଖାର, ସେ ହିସାବ କଲେ ମୋଟାମୋଟି 3000 ବି ପଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ପିଛା 3000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମନ୍ଥଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲା ପାଠପଢ଼ାରେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର କଥା, ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଟିଚରମାନେ ଭାବିବା ଦରକାର, ଆମେ କେବଳ ଦରମା ନେଇଗଲେ ହେବନି। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 3000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ବା ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଭାବିବା ଦରକାର, ମୋ ପିଲା ପିଛା 3000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କ'ଣ ସତରେ ସେ 3000ର ପାଠପଢ଼ା ସେ ପାଇପାରୁଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ଭାବିବା କଥା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ବିଧାନନଗର ଏକାଡେମୀର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲି, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 600 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଷ୍ଟାଫ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ। ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ହିସାବ କଲେ 3000 ମୁଣ୍ଡ ପିଛା। ପିଲା ଏମିତି 10ମ ପାସ୍ କରି ପଳେଇବେ, ଗୋଟେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ମାସକୁ 3000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ, 3000 ପାଠ ସେମାନେ ଉଠେଇ ପାଇଲେ? କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମିତି ହେଲେ
କେବେ ବି ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସାକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କେବେ ବି ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ଏତିକି ମୋ ନିବେଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଟିକେ କନସିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆଗେଇ ପାରିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ପର୍ପୋଜରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଚାହୁଁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ପର୍ପୋଜଟା କେବେ ବି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ। ଅଭିଭାବକ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ସ୍କୁଲ 3 ଜଣ ମିଶିଲେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବେ।